ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಒಂಟಿತನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಿತ್ರನಂತೆ ಜೊತೆಯಾಯಿತು, ಬೆಳಕಿಗಾಗಿ ಹಪಹಪಿಸಿದಾಗ ಹಣತೆಯಾಗಿ ಕೈ ಸೇರಿತು, ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಯಿತು, ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಾ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು, ಪದಗಳು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಪುಟ ತಿರುವಿದಂತೆ ಬದುಕನ್ನ ಮಾಗಿಸಿತು, ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಭರವಸೆಯ ಸಾಂತ್ವನವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬದುಕಾಯಿತು, ಬಾಳಾಯಿತು, ಬೆಳಕಾಯಿತು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಲಿಕಾ ತಂಡದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣದ 2ನೆಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಪೂಜ್ಯ ಸುಧಾ ಮಾತಾಜಿ ಹಾಗೂ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿಯವರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಮ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಪಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವ ವೀಣಾ ಮಾತಾಜಿ, ಯಶೋಧಾ ಮಾತಾಜಿ, ಮಮತಾ ಮಾತಾಜಿ ಹಾಗೂ ಸರಿತಾ ಮಾತಾಜಿಯವರನ್ನ ಅಭಿವಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಪಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಗಿನಿ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಪಾರಾಯಣದ ಕಿರು ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಕಿಡಿಗಳು ನೂರಾರು, ಬೆಳಕಿನ ಕುಡಿಗಳು ನೂರಾರು, ಆದರೆ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಗೆ ಒಂದೇ ಹೆಸರು. ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಲಾಂದ್ರ, ಹಣತೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ಬೆಳಕಿನ ಘನತೆ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂಧಕಾರವನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಪಾರಾಯಣಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಪೂಜ್ಯ ಸುಧಾ ಮಾತಾಜಿಯವರು. ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ತರಲಿದ್ದಾರೆ ಸರಿತಾ ಮಾತಾಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ದೀಪ ಸ್ತೋತ್ರದೊಂದಿಗೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿ ದೀಪಕ್ಕೆ ಅರಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಹೂವು, ಅಕ್ಷತೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಪಾರಾಯಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮನಪೂರ್ವಕ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಆರಾಧನೆಯೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ತಯಾರಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯದ ಯಶಸ್ಸಿನ ರೂವಾರಿ ಎನ್ನುವ ವಾಣಿಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಪಾರಾಯಣವು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಡಲಿದೆ. ದೇವರಿಂ ಗುರು ಅಧಿಕನೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಇರುವುದು, ದೈವ ಬಲವೇತಕ್ಕೆ ಗುರು ಬಲವೊಂದಿರಲು ಎನ್ನುವ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಗುರು ಸ್ತುತಿಗೆ ದನಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಯಶೋಧಾ ಮಾತಾಜಿಯವರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಋಣಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಪಠಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮಮತಾ ಮಾತಾಜಿಯವರು. ಎಂದಿನಂತೆ ತಮ್ಮ ಕಂಚಿನ ಕಂಠದೊಂದಿಗೆ ಸಂಘಟನಾ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ದನಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿಯವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವ ಸಂಘಟನಾ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿಗೊಂದು ವೈಚಾರಿಕ ವೇದಿಕೆ, ಚೈತನ್ಯಶೀಲತೆಗೊಂದು ಚಿಂತನಾತ್ಮಕ ಕಾಣಿಕೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿಗೆ ಅನ್ವರ್ಥವಾಗಿ ಎಂದಿನಂತೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಸುಧಾ ಮಾತಾಜಿ ಇವರು. ಶಂಖದ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಮೊಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಾರಾಯಣಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಯಶೋಧಾ ಮಾತಾಜಿಯವರು. ಶಂಖನಾದದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪಾರಾಯಣವು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಯಾದಿಯಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವುದು. ಪಾರಾಯಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಉಳಿದವರು ಆಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಪಠಿಸುವುದು. ಪಾರಾಯಣದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶೋಧಾ ಮಾತಾಜಿಯವರ ಆರತಿ ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ
ಸುಧಾ ಮಾತಾಜಿಯವರು ಆರತಿಯನ್ನ ಬೆಳಗುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪಾರಾಯಣವನ್ನ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ವೀಣಾ ಮಾತಾಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಕಂಠದಿಂದ ಭಜನೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಪಾರಾಯಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ 2ನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಾರಾಯಣದ ಒಂದು ಕಿರುಚಿತ್ರಣ. ಹರಿ ಓಂ. किं ज्योतिस्तव भानुमानहनिमे रात्रौ प्रदीपादिकम् स्यादेवीं देवं रविदीपदर्शनविधौ किं ज्योतिराख्याहि मे चक्षुस्तस्य निमीलनादिसमये किं धीर्तियो दर्शने किं तत्राहमतो भवान् परमकं ज्योतिस्तदस्मि प्रभो दीपज्योतिपरब्रह्मा दीपज्योतिजनार्दनः दीपो हरति पापानि प्रभादीपं नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं गुणसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपो ज्योति नमोऽस्तुते शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपो ज्योति नमोऽस्तुते। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रा
येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोपला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तककेशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधना बोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमला प्रध्वंसिन श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सहचित्तमेषां समानं मन्त्रमभिमन्त्र एवः समानेन वो हविषा जुहोमि समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वस्तु सहासति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। ओम श्री महागणपते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यशोदादिसंलालितं पूर्णकामं दृशोरञ्जनं प्राकृतस्थस्वरूपं दिनान्ते समयान्ते तमेकान्तभक्तः भजे राधिका वल्लभं श्री कृष्णचंद्रम। कृष्ण परमात्मा की जय।
ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಯ ಶುಭ ದಿನ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮದಿನ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇಷ್ಟೇನೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮದಿನದ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ ಮಹತ್ವ ಏನು, ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಅವತರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಭಗವಂತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ಕರ್ತವ್ಯ ಇತ್ತು, ಯಾವ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆಗೆ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನ ಹಬ್ಬ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ವಾಸವಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವ ಮೋಹಕನಾದ ಪರಮಾವತಾರಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಉದ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಕುಲ ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದ ಸುದಿನ ಇವತ್ತು. ಭಗವಂತ ಧರೆಗಿಳಿದ ದಿನ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿಯಂದು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಥುರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದ. ರೂಪ ತಗೊಂಡು ಜನಿಸಿದಾಗ, ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಭಗವಂತ ಆವಿರ್ಭಾವ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆವಿರ್ಭಾವ ಆಗುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವನು ಅವತಾರಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಕೆಲಸ ಪೂರೈಸ್ತಾನೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ. ಅಂತಹ ಅದೆಷ್ಟೋ ಅವತಾರಗಳು ಭಗವಂತಂದು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಮತ್ತು ರಾಮಾವತಾರ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದಂತ ಪೂರ್ಣಾವತಾರಗಳು. ಸ್ವತಃ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾಯುವ ತನಕ ಮಾನವ ಏನೇನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೋ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ತೋರಿಸಿ ಬದುಕು ಹೇಗೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಭಗವಂತನ ಪೂರ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ರಾಮಾವತಾರಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಕ್ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕವಾದದ್ದು. ಮಾನವನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತ ಕ್ಷಣ. ಈ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಇದು ಧರ್ಮ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಒಂದು ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಈ ದಿನದಂದು ಮನುಕುಲದ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಾಗರಣೆ, ಭಜನೆ, ಗೀತಾಪಾರಾಯಣ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸೇವಾರೂಪದಿಂದ ಭಗವಂತನು ಬೋಧಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಾಂ ಅಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಾಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ. ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವೇ ಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನದ ಸಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಭಗವಂತ ಗೀತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಾಗ ಅವನೇ ಹೇಳಿದಂತ ನುಡಿ. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಅಧರ್ಮ ತಾಂಡವವಾಡ್ತದೋ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾನಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೋ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೋ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವತಾರವೆತ್ತುತ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಉಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು, ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಭಗವಂತ ಅವತರಿಸಿಯೇ ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ. ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು, ಭಗವಂತ ಮೆಚ್ಕೋತಾನೆ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಜಿಸುವವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗಾಗ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ಭಗವಂತನ ಈ ರೂಪ, ಈ ಜೀವನ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯ ಜೀವನವನ್ನ ಬದುಕಿ ಈ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪದವಿ, ಅಧಿಕಾರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೊಂದಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವತ್ತೂ ಪರಿತಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧಕನಾದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಬುವಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಸ್ನೇಹ ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಬದುಕಿ ತೋರಿಸಿದವನು.
ಸತ್ಯದ ಪರ ಹೋರಾಡುವುದು, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಬೋಧನೆ, ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳಲ್ಲೂ ಸಮಭಾವ ಹೊಂದುವುದು, ಇವು ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಭಗವಂತನ ಸಂದೇಶಗಳು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಂದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಾನು ಸಹ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅದರಂತೆ ನಡೆದು ತೋರಿಸಿದವನು. ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಯು ಭಗವಂತನು ಅವತರಿಸಿದ ದಿನ. ಇದು ಕೇವಲ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಮಾತ್ರವಾಗದೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಗೀತಾ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಅರಿತು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಯ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವತರಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶವೇ ತತ್ವಬೋಧನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮದ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ. ಭಗವಂತ ಈ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಗನಾಗಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಜಗದೋದ್ಧಾರಕನಾಗಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಜಗದ್ಗುರುವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಯಾರು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಎಷ್ಟೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಒಂದು ಅವತಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಆಳ, ಅದರ ಅಗಲ, ಅದರ ವಿಸ್ತಾರ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಅಂಕೆಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನವು ಪ್ರೀತಿ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಪ್ರಯಾಣ. ಇಂದು, ಹಿಂದು, ಮುಂದು ಮತ್ತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಹ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೀವನ ಮಾನವ ಕುಲಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನ ಕಥೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಿನ ಮುದುಕನಾಗುವವರೆಗೂ, ಕೆಳವರ್ಗದವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ, ಬರೀ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಸಾಯಲು ತಯಾರಾದವರಿಗೂ ಸಹ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅಂಥ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂದು ಚೈತನ್ಯದಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವನು. ಅಂದಿಗೂ ಇಂದಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬೋಧನೆಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ಭಗವಂತ ಬಯಸುವುದು ಸಹ ಅದನ್ನೇ. ಎಲ್ಲ ಮಾತೆಯರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗುವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರ ಹಿತೈಷಿಯಾಗಿ, ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ, ಅಣ್ಣನಾಗಿ, ಪ್ರಿಯಕರನಾಗಿ, ತತ್ವ ಬೋಧಕನಾಗಿ, ತಂದೆಯಾಗಿ, ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಬದುಕಿ ತೋರಿಸಿದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಈ ಗೀತಾಪಾರಾಯಣದ ಈ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ನುಡಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಥ ಸಪ್ತಮೋऽಧ್ಯಾಯಃ. ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಯೋಗಃ. ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ಮಯ್ಯಾಸಕ್ತಮನಃ ಪಾರ್ಥ ಯೋಗಂ ಯುಂಜನ್ಮದಾಶ್ರಯಃ ಅಸಂಶಯಂ ಸಮಗ್ರಂ ಮಾಂ ಯಥಾ ಜ್ಞಾಸ್ಯಸಿ ತಚ್ಛೃಣು. ಜ್ಞಾನಂ ತೇಹಂ ಸವಿಜ್ಞಾನಂ ಇದಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯಶೇಷತಃ. ಯಜ್ಞಾತ್ವಾ ನೇಹ ಭೂಯೋನ್ಯತ್ ಜ್ಞಾತವ್ಯಮವಶಿಷ್ಯತೆ. ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಸಹಸ್ರೇಷು
कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पौरतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैरुतज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियथा स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहं स तया श्रद्धया युक्तो
भक्तः तस्याराधनमीहते लभते च तत्कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन द्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः हरिः ओं तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्म योगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवान् उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संज्ञितः। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषस्तादिदैवतम् अधियज्ञोऽयमेवात्र देहे देहभृतावर अन्तःकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरणाद्भवं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा सद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणामनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम्
आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमामेश सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। ब्रह्मभुवनालोकः पुनरावर्तितनो अर्जुन मामुपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्त महर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहोरात्रिविदो जनः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थजानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अस्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरिः ओम् तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः। राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम्। प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम् सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृते वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशा मोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूताधिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामा यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। त्रैविद्या मां सोमपः पूतपापाः
यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनात्यश्च्यवन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैषसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य एऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु
सर्वपापै प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्थता मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। आहुस्त्वा वृषयः सर्वे देवर्षिनारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तं त्वं पुरुषोत्तमा भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोक इमां स्वां व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयान् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि
मेरुः शिखरिणामहम् पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरमस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामदुःख प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां नंदु माताजी प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रवृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामसिकस्य च अहमेवाक्षयकालं सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिश्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमां बृहत्सामा तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि दिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तूद्देशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्दुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवाम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन इष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम 10मोऽध्यायः।
हरिः ओम् ॐ तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोत्थसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्छान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव च स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टः प्रष्टुरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां
दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम् महाबाहो बहुबाहूरुपादम् बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालम् दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतां स्वं जहिमा व्यथिष्ठाः युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सरसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा मा ते व्यथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ् ममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। सञ्जय उवाच
इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वमन्यया शक्यः अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरिः ओं तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्तासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मयैव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अतैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्।
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12ोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्त्व पुरुषोत्तम। ॐ जय भगवद्गीते जय भगवद्गीते हरिः य कमलविहारिणि हरिः य कमलविहारिणि सुन्दरसुपुनीते। ॐ जय भगवद्गीते कर्मसुमर्म प्रकाशिनि कामासक्तिहरा तत्त्वज्ञानविकासिनि तत्त्वज्ञानविकासिनि विद्या ब्रह्मपरा। ॐ जय भगवद्गीते निश्चलभक्तिविदायिनि निर्मलमलहारी चरणरहस्यप्रदायिनि चरणरहस्यप्रदायिनि सभुविधि सुखकारी। ॐ जय भगवद्गीते रागद्वेषविदारिणि कारिणि मोद सदा भवभयहारिणि तारिणि भवभयहारिणि तारिणि परमानन्दप्रदा। ॐ जय भगवद्गीते आसुरभावविनाशिनि नाशिनि तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनि दैवी सद्गुणदायिनि हरिरसिका सजनी। ॐ जय भगवद्गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी
सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद्गीते दया सुधा भर सावनी मातु कृपा की जय। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजय। ओम जय भगवद्गीते, ओम जय भगवद्गीते। हरि ओम। राधे श्याम हे घनश्याम, राधे श्याम हे घनश्याम, राधा माधव मंगल धाम, राधा माधव मंगल धाम, राधे श्याम हे घनश्याम, राधे श्याम हे घनश्याम। नंद नंदना गोविंदा नवनीत चोरा गोविंदा, नंद नंदना गोविंदा नवनीत चोरा गोविंदा, नारद प्रिया गोविंदा, नरहरि रूपा गोविंदा, नारद प्रिया गोविंदा, नरहरि रूपा गोविंदा, नारायण गोविंद हरि नारायण गोविंद, गोविंद गोकुल नंदन गोविंद, गोकुल नंदन गोविंद, राधे श्याम हे घनश्याम, राधे श्याम हे घनश्याम, राधा माधव मंगल धाम, राधा माधव मंगल धाम, राधे श्याम हे घनश्याम। भक्तवत्सला गोविंदा भागवत प्रिय गोविंदा, भक्तवत्सला गोविंदा भागवत प्रिय गोविंदा, पक्षिवाहना गोविंदा पाप विनाशा गोविंदा, पक्षिवाहना गोविंदा पाप विनाशा गोविंदा, नारायण गोविंद हरि नारायण गोविंद, गोविंद गोकुल नंदन गोविंद, राधे श्याम हे घनश्याम, राधे श्याम हे घनश्याम, राधा माधव मंगल धाम, राधा माधव मंगल धाम, राधे श्याम हे घनश्याम। कंस विमर्दन गोविंदा कानियनर्तन गोविंदा, कंस विमर्दन गोविंदा कानियनर्तन गोविंदा, आश्रित वत्सल गोविंदा आपद बांधव गोविंदा, आश्रित वत्सल गोविंदा आपद बांधव गोविंदा, नारायण गोविंद हरि नारायण गोविंद, गोविंद गोविंद गोकुल नंदन गोविंद, गोकुल नंदन गोविंद, राधे श्याम हे घनश्याम, राधे श्याम हे घनश्याम, राधा माधव मंगल धाम, राधा माधव मंगल धाम, राधे श्याम हे घनश्याम, राधे श्याम हे घनश्याम, राधे श्याम हे घनश्याम, राधा माधव मंगल धाम, राधा माधव मंगल धाम, राधा माधव मंगल धाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। हरि ओम। राम राम। हरि ओम्।